दोहरा कुचक प्रसंग है राय को, दई गुरु तरवार। सुनिय श्रोता प्रीत तर, करहो अबे उचार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन दरव्या, मन भीना निज घर आवै गो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी च संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर के इकत्र हो के आप समूह माई भाई अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकार्था कर रहे। फाल्गुन महीने दी सकरान दा दिन है। जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब पंजवें पातशाह इस महीने द्वारा उपदेश बख्शदे हन। फाल्गुन आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगटी आए। संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। जिन्हां ते सतगुरां दी दया मया हुंदी है, उन्हां दे हिरदियां विच वाहिगुरु निरंकार अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर दा स्वरूप साक्षात्कार हुंदा है। जिथे निरंकार दा स्वरूप साक्षात्कार होवे उत्थे आनंद प्रगटता है। रब दे प्यारे महापुरुष सहायक हुंदे ने उस राम नूं मिलाउण विच। वो जदों किरपा दे घर विच आउंदे है तां जग्यासुआं ते तरस करके उस निरंकार परमेश्वर नाल मिला दिंदे हन। फाल्गुन दे महीने द्वारा हुक्म है गुरसिख नूं कि तू नित उस अकाल पुरख परमेश्वर दी सलाघा कर। फाल्गुन नित सलाही है, जिस नूं तिल ना तमाए। जिस वाहिगुरु नूं परमेश्वर नूं साडे तो तिल मात्र भी तमा नहीं है। कोई साडे कोलों लालच जां साडे कोलों कोई लालसा नहीं है। ऐसे निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर नूं नित सलाहो। गुरदेव किरपा करन, सतगुरां दी संगत करदियां, बाणी पढ़दियां, भजन करदियां सुखां दा ਇਹ ਫਲਗੁਣ ਦਾ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤਰ ਦੀ ਸਕਰਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। उस दिन गुरुद्वारा मोती बाग साहब विखे भी रात दे दीवान सजदे हन। उन्हां दीवानां दे विच भी आप जी ने हाज़रियां भरनियां। कलगियां वाले चोजी प्रीतम श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने जदों नूरे माही पासों साहिबजादियां दा साका सुनिया कि दीवान टोडरमल वर्गे, भाई मोती राम जी वर्गे गुरसिखां दी घालना सुनी है। उत्थे बलेछां ते जरवाणियां दियां भैड़ियां करतूतां सुनियां ने। लंबे नगर दे विच बह के काई दा बूटा पुटदियां सतगुरां ने बचन कीता कि मलेछां दे राज भाग दी जड़ पुट्टी गई। राए कल्ले ने बेनती की, महाराज मुसलमान तां मैं भी हाँ, राज भाग तां मेरे कोल भी है, किरपा करो मैनू बख्श लवो। सतगुरां आख्या, भाई तो पहला बेनती कर लैंदा तां बख्शिया जांदा, हुण तां बचन हो गया।
ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੀਝੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਮ ਕੈ ਪਲੰਗ ਤਬੇ ਉਠਵਾਇਓ। ਲੰਮੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਚਮੂ ਜੁਤ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜੰਗਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਨ ਕਰ ਚਲੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੁੱਠਾ ਫਿਰੇ ਸੀਸ ਪਰ ਭਲੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਏਕ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਦਰੀ ਤਰੁ ਤਰ ਪਲੰਗ ਟਿਕਾਏ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗ ਉਤਰਵਾਇਆ। ਕਰਿਓ ਸੁਚੇਤਾ ਥਿਰ ਕੁਛ ਭਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੁਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਰੂ ਆਗੇ ਚਲ ਬੋਕਾਏ। ਔਰ ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗਾ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਉਲਗਲੰਤੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਨਿਹਰੰਤੇ। ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸ ਗਏ ਅਗਾਰੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਾਜੀ ਬੇਕ ਪਲੰਗ ਅਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਇਆ। ਪਰਿਓ ਜ਼ੀਨ ਜਿਸ ਪਾਸ ਤੁਰੰਗਾ। ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਚਾਲ ਚਪਲ ਬਲ ਸੰਗਾ। ਲੰਮੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਤੇ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਅਰਪਨ ਕਰਿਓ ਹਾਥ ਜੁਗ ਜੋਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਇਹਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਅਰੋ ਕਰ ਹੋਰੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਛੀਵਾੜਿਓਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਦੀਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟ ਜਬ ਆਇਓ। ਅੱਗੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੀਨਾ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਨਿਕਸ ਬਸਾਇਓ। ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਦੀਨਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੀਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਵੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਭਾਸਰ ਬੰਗ। ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋਧ ਰਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੋ ਰਣ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਰਾਜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਠਾਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਲਰਿਓ ਤਬੇਲੇ ਚਮੂ ਬਿਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਝਾਇਓ। ਔਰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੀਰਘ ਪਰਾਕਰਮ ਕਰ ਦਿਖ ਰਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੀਰਘ ਪਰਾਕਰਮ ਬਲ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੀਨ ਤੈ ਆਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਆਪ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ 3, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਦੀਨੇ ਰਾਏ। ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਕ ਸ਼ਮੀਰ ਦੁਤੀ ਲਖਮੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਲਖਮੀਰ। ਤਖਤ ਮਲ ਤੀਸਰ ਮਤ ਧੀਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਲ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਗਨ ਮਾਨੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਖਮੀਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਸਕਲ ਬੜੋ ਜਿਸ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਸ ਏਕ ਨਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਨ ਗੁਰ ਰੁਖ ਲਖ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਖਬਰ ਸੁਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਸਨ ਕੀਨ ਲੜਾਈ। ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਅਬ ਨਿਹਰਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਮੋਂ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤਰੇ ਕਿਸ ਰਾਹ ਕਬਰ ਧਾਮੋਂ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਚਿਤ ਆਏ ਤੁਮ ਕੋ ਅਗਵਾਈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਮਿਲੋ ਜਾਏ ਲੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਮੀਰ ਭਰਾਤ ਲਖਮੀਰ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਆਮਦ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਖਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਰ ਪਏ ਮਤ ਧੀਰ। ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਨਰਸ ਕੇਲ ਕੇਤਕ ਸੰਗ ਲੀਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਨਿਕਸ ਅਗਾਊ ਮਗ ਪਗ ਦੀਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਏ ਕੋਸੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾਨਾ ਵਸਤ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਲਖਮੀਰ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੜੇ ਤੁਰੰਗਮ ਆਵਤੇ ਆਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨ ਪੈਰੇ ਨੀਲਾਂਬਰ ਬਾਗੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ ਨੀਲੇ ਭਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੂਰਨ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਦ ਬਬਾ ਸਤਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਹਿਤ ਰਕਾਬ ਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰਕਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਨਮਰੀ ਬਨ ਬਨ ਸਿਰ ਨਿਜ ਧਰੇ। ਔਰ ਬੇਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਸ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਅਹੋ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰ ਕਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਸਭ ਸੁਖ ਲਇਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਸੁਖ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਚਲਿਏ ਧਾਮ ਹਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਉਤਰੋ ਸ਼ਰਮ ਤਨ ਤੇ ਦੇ ਉਟਾਰੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਗਨ ਧਾਮੋ। ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਹਮ ਪਗ ਸਾਮੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਸੇਵਕ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਹ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਦੁਖ ਦਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਤ ਸੁਚੇਤੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਚੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਹਮਾਰੋ ਬਾਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਪਰੇ ਅਧਿਕ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਖਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਹਾਕਮ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਰਈਅਤ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੋ। ਲੜੋ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਅਧਿਕ ਜਮਈਅਤ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮਈਅਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਰੋ ਤਰਾਸ ਨੇ ਬਲ ਸੰਭਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਕਿ ਹਮ ਕੋ ਨਿਜ ਸਦਨ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਦਾਰ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਰ ਸਰਬ ਪੁਨ ਕਾਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਖਮੀਰ ਤਖਤਮਲ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਈਅਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਏ ਸਦਨ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਚਲਿਤਰ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿਤਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਤੈ ਨਿਯਮ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮਿਲਨ ਆਪਸੋਂ ਕਿਸ ਡਰ ਧਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸੋ ਮੇਲ ਹਮੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਵਰਜ ਸਕੇ ਅਸ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਪੁਰੋ ਸ਼ਰਦਾ ਆਪੇ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਬਿਦਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਮ ਸਮਾ ਆਨ ਹੀ ਬਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਚੜ ਕੇ, ਸੰਗ ਆਪ ਕੇ ਹੋਏ ਰਿਪਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਹਨ। ਨੈਰਾਵਰ ਕੋ ਤਿਆਗੇ ਸੰਗ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ,
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਕਰੇ ਇਮ ਜੰਗ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਕਾਨ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਜਾਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਚਲੇ ਸੰਗ ਤਿਨ ਕੈ ਬੋ ਮਾਨਿਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੀਛੇ ਪੁਰ ਜਨ ਪੁੰਜ ਪਿਆਨਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਤਵ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਬੇਅੰਤ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਚੇ ਸਦਨ ਹੁਤੇ ਸਭ ਕੇਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਉਨੀ ਦਿਨੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਨ। ਇਤ ਉਤਾਰਨ ਕੇ ਨੀਕੋ ਹੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 6ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਇਕ ਤੇ ਖਾਨ ਕੋ ਧਾਮ ਨਿਹਾਰਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਿਸ ਪਰ ਚਾਰੂ ਰਚਿਓ ਚੁਬਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਚੁਬਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਪਸੰਦ ਉਤਰਨ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਪਾਵਨ ਲੀਪਨ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਤਰਨਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਪ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ। ਸੁੰਦਰਿਆਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਵਾ, ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਘਾ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਇਆ ਵਿਛਾਇਆ, ਬਿਸਦ ਵਿਚੋਨੇ ਤੇ ਸਭ ਛਾਵਾ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾਇਆ। ਯਾ ਤੇ ਉਤਰ ਚੜੇ ਤਿਸ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ। ਬੈਠ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪਾਏ, ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਸਜ ਗਏ। ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸਮੀਪੀ ਥਿਰੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮੁਦ ਪਰੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ। ਕਰੇ ਉਪਾਇਨ ਬੰਦੇ ਪਾਏ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਪਾਏ ਕਿਰਤਾਰਥ ਬਿਗਨ ਮਿਟਾਏ। ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਆਹੋ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਸਾਡੇ
ਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਏ ਕਿਰਤਾਰਥ ਬਿਗਨ ਮਿਟਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਘਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਤਨੇ ਆਏ ਵੱਡ ਪੀਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਜ ਗਈ, ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਰਸੇ ਥਿਰ ਤੀਰਾ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਦੁਗਧ ਆਨ ਕਰ ਗਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ, ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸਨ। ਤੋ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਥਾ ਬਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਵਾਇਓ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਪਾਨ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਆਨਾ ਪਾਤ ਬਾਤ ਮਿਲ ਕਰਤੇ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਉਚਰਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਸੰਧਿਆ ਹੋਏ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਗਮਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਿਜ ਥਾਈ। ਤੋ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੇ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਕੁਛਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਰਾਏ ਕੋ। ਦਈ ਗੁਰੂ ਤਰਵਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਏ ਸ਼ਰੋਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤਰ। ਕਰੋ ਅਬੇ ਉਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਰੋਤਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਪਈ ਹਰਖਿਓ ਰਾਏ ਸਦਨ ਲੈ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੀਨੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਏਕ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਡਸਾਇਓ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਲਿਆਇਆ ਤਲਵਾਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਆ। ਚਾਰੂ ਵਿਛੋਨਾ ਉੱਪਰ ਛਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਪੂਜਨ ਸੋਜ ਲਿਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਤੇ ਪੂਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਤਰ ਫੂਲ ਕੀ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚੰਦਨ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਗੰਧਾਲਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਚਰਚਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਆਰਤੀ ਕੀਨ। ਧੂਪ ਤੁਖਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ। ਚੰਦਨ ਚਰਚਤ ਸੁਮਨ ਨਸਲੀਨ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਚਰਚਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ ਖੜਗ ਟਿਕਾਇਓ। ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੰਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੜਗ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਵਧਾਇਓ। ਸਵੇਰੇ
ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ। ਦੀਪਕ ਕ੍ਰਿਤ ਪਾਏ ਨਿਤ ਜਾਰੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕੋਲ, ਨਿਤਈ ਫੂਲ ਮਾਲ ਕੋ ਚਾਰੇ, ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਖੀਨ ਖਾਫ ਕੀ ਤੂਲ ਰਜਾਈ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਵਧੀਆ ਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਮੈਂ ਅਸ ਉਪਰ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਈ। ਰਹੇ ਅੰਗੀਠੀ ਆਗੇ ਤਰੀ, ਵੇਖੋ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਵਾਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੰਗੀਠੀ ਰੱਖਦਾ ਬਾਲ ਕੇ। ਫਿਰੇ ਚੋਰ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਕਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਵਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਮਕ ਰੁੱਤ ਮੈਂ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਧਰੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਖਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਪਟ ਬਨਾਰਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਜ਼ਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਨੀ ਸੁਗੰਧ ਅਤਰ ਤੇ ਆਦ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਚਰਚਣ ਕਰਨਾ, ਅਤਰ ਤੇ ਫੁਲੇਲ ਪਾਉਣਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜੇ ਕਰ ਐਲਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਯੂ ਕਰੇ ਬਿਜਨਾ ਕੋ ਫੇਰੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪ ਵੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਐ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਧਾਰੇ ਪਾਓ ਬਡੇਰੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਵਰ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਔਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ। ਬੈ ਕੋ ਭੋਗ ਪਾਓ ਚਿਤ ਲੋਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਵਧ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲੇ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤਨ ਛੋਰ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਿਆਗ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਛੇ ਸੁਤ ਗਾਦੀ ਬੈਸਾ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਰਿਓ ਪਾਓ ਗੁਰ ਅਸ ਮੈਂ ਤੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਸ਼ਰਦਾ ਤਰੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀ ਭੋਗ ਆਰ ਬਲ ਮਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ। ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਵਧ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਯੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਪੋਤਰਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਤੇਰਿਓ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਮੁਲਾਨਨ ਕੇਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਤਸਬੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਬਿਗੜਿਓ ਸ਼ਰਦਾ ਘਟੀ ਕਨੇਰੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀ ਦੀਆਂ ਭਲਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਤੁਰਕ ਗਨ ਤਰਕ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਕ ਮਿਲਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫਰ ਕੀ ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਹਿਰ ਸ਼ਰਾਤੇ ਪੁਸ਼ਤਨ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ਕ ਪਰੋ ਅਗਾਰੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੋਗੇ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਕ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗੀਠੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੋਲ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋ, ਚਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆਮਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਲਓ ਸਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਕੋ ਖੜਗ ਗਰੇ ਨੇ ਪਾਵੋ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪੂਜਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲਗੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੈਂ ਬਹੁ ਸਮਝਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਰਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਇਓ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲਈ। ਪਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲਈ। ਤਿਸਈ ਦਿਨ ਸੋ ਚੜਿਓ ਅਖੇਰਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ ਪਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਕਿਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਹਿਰ ਝੀਲ ਵੱਡ ਮੈਂ ਜਬ ਗਇਓ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਝੀਲ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ। ਨਿਕਸਿਓ ਮਿਰਗ ਅਵਲੋਕਤ ਪਇਓ। ਇਹਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਵੇਖਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਕਲ ਸੈਨ ਕੋ ਥਿਰ ਤੈਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੇ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗਇਓ ਇਕਾਂਕੀ ਗਰਭ ਸੁਤਾਰ ਕੇ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਪਇਓ ਨੇਰ ਤਰਵਾਰ ਨਿਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ। ਚੁੱਕ ਝਟਪਟ ਮ੍ਰਿਗ ਉਪਰ ਚਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਚ ਗਇਓ ਛਾਲ ਕਰ ਆਗੀ। ਹੁਣ ਹਿਰਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਹਿਕ ਹਾਥ ਉਰੂ ਪਰ ਲਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬਹਿਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਇਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਪ ਹੋਏ ਬਈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਵਹੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਟਿਓ ਉਰੂ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਰ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਤੁਰੰਗ ਟਿਗ ਖਰਿਓ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੈਨਾ ਤਵ ਟੋਰਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਖ ਪੰਤ ਐ ਸੁਨਿਆ ਏ ਸਹਿਸਾਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਾਂਡ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਕਟਿਓ ਪਰਿਓ ਅਵਲੋਕ ਕਰ ਸੇਵਕਾ ਲਿਓ ਚੜਾਏ। ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਪਈ ਆ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਨੁੱਚੜ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਇਓ ਨੈ ਘਰ ਲੱਗ ਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਉਡਨ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਵੀ ਪਾਖੇ ਹਮ ਅਲਪ ਬੈ ਜਬ ਇਹ ਸੁਨ ਪਾਵਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੱਟ ਮਰਿਓ ਬਨ ਗਏ ਅਖੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੰਸ ਅਰ ਤੇਜ ਸਭ ਜੁਤ ਮੂਲ ਉਖੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਮੂਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਚਨ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਟਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਜ ਏਦਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫੁਰਿਓ ਬਾਕ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਨ ਸ਼ਰੁਤ ਦ੍ਰਿਗ ਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਮ ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਸਾਨ ਪਾ ਜਗ ਲਖੇ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਦੀਨੇ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵੇਂ ਬੋਬਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਦਰਸੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਸੁਧ ਕੋ ਸੁਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਿਓ ਦੂਰੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਚਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ।